আচ্ছা, ওকে। তোমার ভয়েসটা আমার পরিচিত মনে হতেছে। তোমার নামটা জানি কি? Ma'am, Saif. সাইফ। ওকে। কেমন আছো? হাউ ডু ইউ ডু? Ma'am, I'm fine, ma'am. Alhamdulillah. Ma'am, how are you? আই এম অলসো ফাইন। Are you in Agra? It's Okay. I'm so much happy you are participate in my class. thank you, ma'am. Pray for us, ma'am. The condition is not good over here. Okay. Inshallah, Thank you, ma'am. we will be with you. Okay, fine. Inshallah. In last class, I have already discussed the pathogenesis of bacteria. The topics mainly concerns about the virulence factor and the evasion mechanism of bacteria. Virulence factor and evasion mechanism of bacteria. Okay. Today I will discuss about toxins. That is very much important for your systemic bacteriology. So before going to systemic bacteriology, you should know about the toxins, especially exotoxins and endotoxins. এই টার্মগুলো অলরেডি তোমরা ফ্যামিলিয়ার in my second or third lecture. Do you familiar with this term, exotoxins or endotoxins? Students, do you familiar with this term, exotoxins or endotoxins? নামগুলো তো শুনেছো। Do you hear this term? নামগুলো তো শুনেছো। আমি Yes, কিন্তু yes, আমার ma'am. ফার্স্ট লেকচার, সেকেন্ড থার্ড লেকচারে কিছু বলেছিলাম সেল ওয়াল স্ট্রাকচারে যে টক্সিন তৈরি করে ব্যাকটেরিয়া কিছু, হ্যাঁ সেটাই। এখান থেকে কিছু কমন কোশ্চেন তোমাদের ইম্পর্টেন্ট। What is the difference between exotoxins and endotoxins? আমরা কিন্তু এই ফরম্যাটে কিন্তু লিখবো exotoxin versus endotoxins. On the right side some points, on the left exotoxins, and on the another hand there is endotoxin. এই মার্ক গুলা নিয়ে যেহেতু আলোচনা করব, সো প্রথমে আমরা হোয়াট ইজ exotoxins, হোয়াট ইজ endotoxins, এটা ডেফিনেশনটা প্রথমে জানবো, দেন ফলো দিস পয়েন্ট। ওকে, আচ্ছা, exotoxin on the right side, রাইটে দেখো, just focus my pointer. Here this is bacteria, okay, from outer to inward. This is cell wall and inner this is cytoplasmic membrane. Okay, fine. এখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে exotoxins এটা হলো ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস করে। আমাদের ব্যাকটেরিয়া হলো দুইটা টাইপ আছে, গ্রাম পজিটিভ এন্ড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। ওকে, এক্সোটক্সিনসটা তোমরা ডেফিনেশন, এই যে আমি যেটা লিখেছি এই পয়েন্টটা লিখো। আচ্ছা, প্রথমে একটা ডেফিনেশন লিখো, তারপর আমরা কিন্তু ডিফারেন্সে যাব। এক্সোটক্সিনটা কি কখনো যদি জিজ্ঞেস করে দেন তোমরা একটা ডেফিনেশন লিখো, শুধু ডেফিনেশনটা এখন লিখো। Exotoxins are produced mostly from gram-positive bacteria and also from gram-negative bacteria during their growth and metabolism. Exotoxins are produced mostly from gram-positive bacteria. মানে যত gram-positive bacteria আছে, মানে আমাদের exotoxinটা mainly তৈরি হবে gram-positive bacteria, but some gram-negative bacteria also produce exotoxin. এটা তোমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে। তোমাদের অনেকের ধারণা থাকে যে exotoxinটা শুধুমাত্র প্রডিউসড হয় gram-positive bacteria। No, 100% না। ধরো 80 to 90% যদি তৈরি হয় gram-positive, বাকি 10% ক্ষেত্রে গ্রাম নেগেটিভ কিছু ব্যাকটেরিয়া কিন্তু তৈরি করতে পারে।
So সেটাই লিখলাম, mostly from gram positive bacteria and also from gram negative bacteria during their growth and metabolism. তাহলে সেলের ভেতরে কিন্তু এটা তৈরি হয়, দেখো this is cell, এটা ব্যাকটেরিয়া, bacteria produce exotoxins and they released into the surrounding media. তাহলে এটা নিচে লিখে রাখা আরেকটা স্টেপ, they released exotoxin into the surrounding media, মানে সারাউন্ডিং মিডিয়া বডিতে হলে আমাদের সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টে তৈরি হবে, এটাকে বলছে সারাউন্ডিং মিডিয়া। ওকে, আর এই লাইনটাতে আপনারা একটু লাল কালি দিয়ে একটু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে রাখেন, derived from mostly from gram positive and also from gram negative bacteria. It is a few case, few. On the left, please focus the slide. This is gram negative bacteria, cell wall, inner cytoplasmic membrane, and this is outer membrane. এই যে নীল পাটটা দেখছো, this is outer membrane. Outer membrane. Outer membrane has two parts. একটা part হলো lipopolysaccharide. Outer membrane part is mainly consist of lipopolysaccharide. Okay, lipid and polysaccharide. এটা ভিতরে কিন্তু আছে। ওকে, এখন endotoxin এর definition এ please mention করো। Endotoxin are part of outer portion of the cell wall. বাইটা ডিরেক্ট লেখো, endotoxins are part of lipopolysaccharide. কারণ আউটার মেমব্রেনের মেইন কম্পোনেন্ট হলো আমাদের লাইপোপলিস্যাকারাইড, ওই লাইপোপলিস্যাকারাইডের একটা পার্ট হলো এন্ডোটক্সিন। সো এটা লিখে রাখো, endotoxins are part of lipopolysaccharide of cell wall of gram negative bacteria. gram negative bacteria cell wall, cell wall এর একটা কম্পোনেন্ট হলো লাইপোপলিস্যাকারাইড, সেইটাই আমি কিন্তু মেনশন করতে যাচ্ছি। endotoxins are part of lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide of cell wall of gram negative bacteria. তাহলে এটা কিন্তু প্রোডাকশন হয় না, these are mainly part of bacterial cell. ওকে, যেমন exotoxins produced হয়, these are not the part of cell wall exotoxin, but endotoxin is a part of cell wall. এতটুকু ক্লিয়ার? Do you clear? তোমরা ছবিটা দেখো, exotoxin কিন্তু produced হচ্ছে, ইনার থেকে produced হচ্ছে, then they released into the outer medium. এটা কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে তোমাদের, কিন্তু এগুলো এমসিকিউ তে দেয়। সেকেন্ড দেখো, here endotoxin is a part of the cell wall. cell wall এর একটা পার্ট, কোন পার্ট? outer membrane. আমরা কিন্তু জানি outer membrane is only present in the gram negative bacteria, not present in the gram positive. So এটি উল্লেখ করো, endotoxin are part of lipopolysaccharide of cell wall of gram negative bacteria. একদম আপনারা এটা আন্ডারলাইন করেন রেড মার্ক দিয়ে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল, তারপর হলো লাইপোপলিস্যাকারাইড। ওকে, সেকেন্ড আরেকটা লাইন লিখো, দে আর লিবারেটেড। কখন বের হয়? when there is bacterial cell death. ব্যাকটেরিয়াটা যখন ডেথ হবে, তার সেল ওয়ালটা যখন লাইসিস হবে, তখন সেল ওয়াল থেকে তারা কিন্তু রিলিজ হবে। ওকে, এটা লিখো, দে আর লিবারেটেড when there is bacterial cell death. When there is bacterial cell death. Do you complete? My dear students, complete the slide. Yes, ma'am. Okay. Now we see the difference between the exotoxin and endotoxins. That is very important for your written, also for your viva. একদম মানে কোশ্চেন আসবেই এটা।
তাহলে পয়েন্ট গুলো আমরা লিখি, সাথে সাথে আমরা ডিসকাস করবো, প্রত্যেকটা পয়েন্ট লিখবো আর ডিসকাস করবো। ওকে, অন দ্য রাইট সাইড সোর্স, আমি কিন্তু বলেছি যে এক্সোটক্সিন, এটা সোর্স কোথা থেকে আমরা পেতে পারি, ফ্রম হুইচ অর্গানিজম উই গেট এক্সোটক্সিন। এটা কি হবে সোর্স, কোনটা থেকে পাই, মোস্টলি ফ্রম, তাহলে এক্সোটক্সিনস আর মোস্টলি ডিরাইভ ফ্রম, মোস্টলি ফ্রম গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ, না অনলি গ্রাম পজিটিভ, মোস্টলি ফ্রম, আমরা কিন্তু এক্সোটক্সিনের ডেফিনেশনে লিখেছি, এটা কি শুধু গ্রাম পজিটিভ লিখবো নাকি অনলি গ্রাম নেগেটিভ, নাকি দুইটাই লিখবো, এক্সোটক্সিন কিছুক্ষণ আগে জাস্ট আমি মেনশন করেছি এক্সোটক্সিনটা কোথা থেকে পাওয়া যায়, এই যে এক্সোটক্সিন, এখানে আমি বলেছি দুইটা কিন্তু হবে, তোমরা কি যে এটা লিখেছো মোস্টলি ফ্রম গ্রাম পজিটিভ এন্ড অলসো ফ্রম বলছি কি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, এই কথাটা কিন্তু লিখো, তুমি যদি পুরো লেখাটার দিকে কনসেন্ট্রেশন দাও হবে না, লেখায় আছে শুধু গ্রাম পজিটিভের কথা, কিন্তু আমি কিন্তু সাথে মেনশন করেছি কিন্তু গ্রাম নেগেটিভ থেকেও পাওয়া যায়, সো এটা কি লিখবা সোর্স, সোর্স স্টুডেন্টস প্লিজ রেসপন্স উইথ মি, তাহলে আমার সুবিধা হবে তোমাদেরকে বোঝাতে, I can easily teach you if you respond with me. এটা বলো exotoxins are derived from, কোথা থেকে হচ্ছে, আমাকে কোশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে লিডিং কোশ্চেন দিতে বলতে এমসিকিউ দিতে, অনলি ফ্রম গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, অনলি ফ্রম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, নাকি বোথ, ফ্রম বোথ গ্রাম পজিটিভ এন্ড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, এক্সোটক্সিন Ma'am, they are derived from both gram positive and gram negative bacteria. এই কথাটাই লিখেন, derived from both gram positive and gram negative bacteria, এটা লিখো, মোস্টলি ফ্রম লিখো গ্রাম পজিটিভ, মোস্টলি বলতে আমি অ্যারাউন্ড বোঝাচ্ছি 90 to 95%, তাহলে মোস্টলি লেখো and also from gram negative bacteria, also from gram negative bacteria, okay, আচ্ছা, then endotoxin derived from Ma'am, gram negative bacteria. gram negative bacteria, এটাই লিখো, derived from gram negative bacteria, এতটুকু আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে, শেষ। তারপর 2 নাম্বার, আচ্ছা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার, আমরা কেমিক্যাল, এটা কেমিক্যালি নেচারটা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে, হ্যাঁ কেমিক্যাল, তো এক্সোটক্সিনস এটা মেইনলি হলো একটা টক্সিন কিন্তু একটা প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে এটাই লেখো প্রোটিন ইন নেচার বা পলিপেপটাইড ইন নেচার, polypeptide in nature, exotoxins are polypeptide or protein in nature, যেটাই বলো সমস্যা নাই, প্রোটিন আর পলিপেপটাইড ইন নেচার। এন্ডোটক্সিন, এখন এন্ডোটক্সিনের পার্টটা আমাকে বলো তো এটা কি নেচার হবে, কেমিক্যাল, আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বলছি গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল এর লাইপোপলিস্যাকারাইড পার্ট, সো এটা কি হবে, এন্ডোটক্সিনস আর কেমিক্যালি কি হবে এটা, Lipopolysaccharides. লিখে রাখো লিপিড পার্ট অফ লাইপোপলিস্যাকারাইড, আমাদের তো আউটার মেমব্রেন আছে না, তাহলে লিখে রাখো দিস আর লিপিড পার্ট অফ লাইপোপলিস্যাকারাইড, আচ্ছা ভিতরে ব্র্যাকেটে লিখো প্রেজেন্ট ইন আউটার মেমব্রেন of the cell wall, present in outer membrane of cell wall, okay, outer membrane in cell wall, এটা ব্র্যাকেট, কখনো যাতে কোশ্চেন তোমাদের কিন্তু বারবার সমস্যা হয়। আচ্ছা কেমিক্যালের পরে আরেকটা টার্ম লিখো রিলিজড, কোথায় হচ্ছে, মানে প্রোডাকশন আর রিলিজড, এই টার্মগুলো লিখো, হ্যাঁ 3 নাম্বার একটা পয়েন্ট, প্রোডাকশন আর রিলিজড। এক্সোটক্সিনস লিবারেটেড, এটা কিন্তু লিবারেট হয় ইনটু দা সারাউন্ডিং মিডিয়া, সারাউন্ডিংস মিডিয়া। এন্ডোটক্সিন are released because এই কারণে বললাম because they are part of the cell wall, cell wall থেকে এটা
রিলিজড হবে, এটা কিন্তু সিক্রেটেড হয় না। এক্সোটক্সিনটা যেমন সিক্রেটেড হয়, লিবারেটেড হচ্ছে। এন্ডোটক্সিনস আর রিলিজড ইনটু দ্য released when কখন, when there is cell death, when there is cell death. Okay, now come to the main point, যেগুলো আমরা খুব পছন্দ করি। এই যে দেখো না, নেক্সট পয়েন্ট অ্যান্টিজেনিক। কোনটা অ্যান্টিজেনিক ইন নেচার সেটাই আমরা কিন্তু এখন জানবো। ওকে, এক্সোটক্সিনস। আচ্ছা, এখন আমি বলেছি, তোমরা কিন্তু ইমিউনোলজিতে পড়েছো অ্যান্টিজেনিক টাইপ অ্যাকর্ডিং টু কেমিক্যাল নেচার। ডু ইউ রিমেম্বার ইট? মনে আছে ওই জিনিসটা? কি কি Yes, টাইপ ma'am. হতে পারে আমাকে বলতে পারো? টেল মি। অ্যান্টিজেনিক 3 টাইপ আছে অ্যান্টিজেনিক অ্যাকর্ডিং টু কেমিক্যাল নেচার। কি কি তোমার কেমিক্যাল নেচার আছে অ্যান্টিজেনের? একটা অ্যান্টিজেন হতে হলে একটা কেমিক্যাল নেচার থাকতে হয়। এটা কি কি হতে হয় বলো তো? কেমিক্যাল নেচারটা বলবা। এটা কি লিপিড, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, নাকি তোমার একদম কমপ্লেক্স প্রোটিন, নাকি কমপ্লেক্স লিপিড? এই টার্মগুলো আমাকে বলো, মানে কি টাইপের হলে, কোন কেমিক্যাল গ্রুপটা থাকলে এটা তোমার টক্সিন হিসেবে শো করবে। তোমাদের কিন্তু অ্যান্টিজেনের ডেফিনেশনের মধ্যেও এটা আছে, প্লাস তোমাদেরকে এটা কিন্তু কোশ্চেন এমসিকিউ তো জিজ্ঞেস করে। এনিওয়ান প্লিজ টেল মি। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে বলি, অ্যান্টিজেন হিজ এ 3 টাইপ। আমাদের এটা ইনভেরিয়েবলি জিজ্ঞেস করে। একটা হলো এটা প্রোটিন ইন নেচার হয়, 2 টাইপের। আর সেকেন্ড হচ্ছে এটা পলিস্যাকারাইড হতে পারে, পলিস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে পলিস্যাকারাইড হতে পারে। আর লিপিড, লিপিড গুলা হলো উইক অ্যান্টিজেন। তোমরা একটু উপর দিয়ে লিখে রাখো একটা সাইডে অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন একটা সাইডে লিখো 3 টাইপ। প্রথমে ফার্স্ট লেখো প্রোটিন। প্রোটিন তোমরা মনে রাখবা, আমরা যে প্রোটিন খাবার খাই, প্রোটিন, পলিস্যাকার, লিপিড, হ্যাঁ, কোনটা খুব স্ট্রং থাকে, কোনটা থেকে আমরা খুব এনার্জি পাই? প্রোটিন থেকে খুব এনার্জি পাই। সো প্রোটিনটাকে তোমরা হাইলাইট করো। প্রোটিনটা হচ্ছে স্ট্রং, স্ট্রং ক্যাটাগরি, স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক। সেকেন্ড পলিস্যাকারাইড, কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে একটা গ্রুপ। তো কার্বোহাইড্রেট থেকে যেহেতু আমরা লেস অ্যামাউন্ট পাই, সো দিস আর উইক, মডারেট অ্যান্টিজেনিক বা উইক অ্যান্টিজেনিক। আর 3 নাম্বার হচ্ছে লিপিড। লিপিডও অ্যান্টিজেনিক হতে পারে, এটা হচ্ছে লিস্ট ক্যাটাগরির একদম উইকেস্ট। অ্যান্টিজেনিকের মধ্যে সবচেয়ে উইকেস্ট হলো লিপিড। তাহলে সবচেয়ে স্ট্রং ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রোটিন। আমরা যেহেতু এটা মনে রাখো, আমরা ডিম, দুধ, প্রোটিন টাইপের খাবারগুলা খাই, সেগুলা থেকে বেশি এনার্জি পাই। সো প্রোটিনটাকে স্ট্রং ক্যাটাগরি রাখবা। তোমাদের মনে রাখার জন্য বোঝালাম আমি, জাস্ট আই কম্পেয়ার উইথ দ্য ফুড ভ্যালু অফ দ্য প্রোটিন। ওকে, আচ্ছা, এখন তাহলে আমাকে বলো অ্যান্টিজেনিকের মধ্যে কোনটা স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক হবে? এই যে এক্সোটক্সিন নাকি এন্ডোটক্সিন? কিছুক্ষণ আগে আমি বলছি কিন্তু কেমিক্যালি নেচার। এখন তোমরা বলো, এক্সোটক্সিন কিছুক্ষণ আগে বলেছি এটা পলিপেপটাইড আর প্রোটিন ইন নেচার, আর এন্ডোটক্সিন বলেছি দিস ইজ লিপিড পার্ট অফ দ্য লাইপোপলিসাকারাইড। সো কোনটা এই দুটোর মধ্যে স্ট্রং ক্যাটাগরি হবে? স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক কোনটা হবে? Exotoxin, ma'am. ওকে, ভেরি গুড। যে বলেছো, কে বলেছো এটা? হু টেল মি দিস আনসার, Ma'am, দিস কোশ্চেন? Sofina, rule 8. রোল 8। আচ্ছা, তোমার নামটাই রোল 8 এ, তুমি প্রায় সময় আমার সাথে Sofina, রেসপন্স sir, করো। ma'am, rule 8. হ্যাঁ, ওকে ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে আমাকে জাস্ট বলো, যেহেতু আমি বলেছি কিছুক্ষণ আগে যে এক্সোটক্সিন গুলো হলো প্রোটিন ইন নেচার আর পলিপেপটাইড, আর এন্টিজেনিকের মধ্যে আমি ডিসকাস করেছি যে যেগুলো আমরা প্রোটিন, প্রোটিন যেহেতু খাবারগুলো অনেক স্ট্রং, এটা ওইভাবে মনে রাখার সুবিধাতে জাস্ট আমি কম্পেয়ার করেছি। সো এক্সোটক্সিনস আর স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক, এখানে লিখে রাখো এক্সোটক্সিনস স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক। কেন? ভিতরে লিখে রাখেন প্রোটিন ইন নেচার, এই কথাটাই জিজ্ঞেস করব যে কেন এটা স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক। নেক্সট কোশ্চেন, বিকজ ম্যাডাম এটা হলো প্রোটিন অ্যান্টিজেনিক, প্রোটিন গুলো হচ্ছে স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক হয়ে থাকে। আচ্ছা, আর এন্ডোটক্সিনটা কি হবে? লেস বা উইকার অ্যান্টিজেনিক, উইকার অ্যান্টিজেনিক, বিকজ দিস আর লিপিড ইন নেচার। লিখে রাখো পাশে, উইকার অ্যান্টিজেনিক
So these are কেন why lipid in nature পাশে লিখে রাখো lipid in nature. Do you understand? এই কথাটা বুঝলে কিন্তু বাকি টার্ম গুলা তোমরা বুঝবে। আমার কথা বুঝতে পারতেছো? Do you understand student? আমি কি বলতে চাচ্ছি, কেমিক্যালি যেটা প্রোটিন থাকবে স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক হবে। ওকে, অ্যান্টিজেনিকের একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে, প্রোটিন গুলা অনেক স্ট্রং হয়, আর যারা লিপিড অথবা পলিস্যাকারাইড তারা উইকার গ্রুপে থাকে। সবচেয়ে উইকেস্ট হচ্ছে লিপিড গুলা। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো ইমিউন রেসপন্স কে তৈরি করবে? যেটা স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক সেটা তৈরি করবে, নাকি যেটা উইক অ্যান্টিজেনিক সেটা ইমিউন রেসপন্স তৈরি করবে? ডু ইউ টেল মি? ম্যাম এক্সোটক্সিনটাই স্ট্রং যেটা সেটাই। হ্যাঁ, তাহলে অ্যান্টিজেন আমি তোমাদেরকে বলতেছি ওয়ান টাইপ অফ এনিমি, আমাদের একটা ফরেন এনিমি না বডিতে, এটার সাথে যদি কম্পেয়ার করো। এখন তোমার বডিতে একটা শত্রু আসলো বা তোমার দেশে একটা শত্রু আসলো, তুমি একটা ডিফেন্স তৈরি করবা। এই ডিফেন্সটাকে বলা হয় ইমিউন রেসপন্স বা ইমিউনিটি বা অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করবা। হ্যাঁ, এটাকে আমি বলতে চাচ্ছি, ডিফেন্সটাকে কম্পেয়ার করতেছি। সো তুমি যেটা স্ট্রং অ্যান্টিজেনিক ওইটার এগেনস্টে তো তোমার অ্যান্টিবডি তৈরি করতে হবে, সেটাই কিন্তু ইমিউন রেসপন্স। এটাই বললাম exotoxins produce immune response. এটা লেখা রাখো, exotoxin produce a immune response. ভিতরে রাখো produces antibody, তাহলে তোমাদের নেক্সট কোশ্চেন বোঝা হবে। strong, it produces immune response. ভিতরে লিখে রাখেন produces antibody. antibody, endotoxin. Now endotoxin, this produce no antibody. This produce no antibody বা it produce weak immune response. যেটা ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে সেটা খুব কম, লো ক্যাটাগরি, বুঝতে পারছো? produce weak immune response. weak immune response or no antibody. তোমার অ্যান্টিজেনের স্টিমুলেশনটা যত স্ট্রং হবে, বডিতে তোমার ইমিউন রেসপন্স অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনটা তত হাই হবে। শুধু তোমরা চিন্তা করবা একটা ব্যাটল ফিল্ডের সাথে, তাহলে কিন্তু তোমাদের টার্ম গুলা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নাও ভ্যাকসিন প্রোডাকশন, আমরা ভ্যাকসিন কোথা থেকে তৈরি করতে পারি? ভ্যাকসিন হলো একটা অ্যান্টিজেন দিব, এটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি আমরা তৈরি হয়। যেমন ইপিআই শিডিউলে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি 3 মাস হোক 6 মাস হোক, পরে আমাদের একটা বডিতে একটা সাস্টেন্ড একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এখন আমাকে বলো কোনটা এক্সোটক্সিন না এন্ডোটক্সিন, কোনটা থেকে আমরা ভ্যাকসিন প্রোডাকশন করতে পারি? কোনটা থেকে ভ্যাকসিন তৈরি হয়? এক্সোটক্সিন থেকে ম্যাম। হ্যাঁ, লিখে রাখো তাহলে। এক্সোটক্সিন vaccine are produced from exotoxins. Vaccine are produced from exotoxins. No vaccine is derived from endotoxin. No vaccine is derived from endotoxin. আচ্ছা, এক্সোটক্সিন থেকে যে আমরা ভ্যাকসিন তৈরি করি, কিছু এক্সাম্পল দিতে পারবে? টক্সিন ইউজ করে, টক্সিনকে মডিফাই করে আমরা টক্সয়েড ভ্যাকসিন তৈরি করি। টক্সয়েড ভ্যাকসিন ইপিআই শিডিউলে আমাদেরকে টক্সয়েড ভ্যাকসিন, টক্সয়েড, হ্যাঁ লিখে রাখো, এক্সাম্পলের মধ্যে লিখে রাখো টক্সয়েড ভ্যাকসিন। এক্সোটক্সিনের মধ্যে লিখে রাখো টক্সয়েড ভ্যাকসিন। টক্সয়েড, TOXOID, TOXOID, টক্সয়েড ভ্যাকসিন। 3 টাইপ, 3টা টাইপ হলো। নাম্বার 1 ডিপিটি, আমরা কিন্তু ডিপিটি কিন্তু দেই, তাহলে ডিপিটি লিখে রাখো, ডিপিটি, ডিপিটি। ডি ফর ডিপথেরিয়া, পি ফর পার্টুসিস, টি ফর টিটেনাস ভ্যাকসিন। এই 3টা ভ্যাকসিন কিন্তু আমরা টক্সিন থেকে তৈরি করি।
টক্সিনকে মডিফাই করে তৈরি করা হয়, সেই জন্য এটাকে টক্সয়েড ভ্যাকসিন বলা হয়। কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে আমরা কখনো যদি জিজ্ঞেস করি আমি ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় টক্সয়েড ভ্যাকসিন এমন কিছু এক্সাম্পল দাও, তখন বলবা যে ডিপিটি, ডিপথেরিয়া পারটুসিস টিটেনাস। আর এটা হলো কি এক্সোটক্সিন থেকে তৈরি হয়। আমরা অনেক সময় বলি টক্সিন থেকে তৈরি হয় এমন কিছু ভ্যাকসিন বলো তো, তোমরা আকাশ থেকে পড়ো টক্সিন থেকে টক্সয়েড ভ্যাকসিন। সবসময় তো তোমার টক্সয়েড ভ্যাকসিন বলা হয়, ঠিক না? আমি একটু অন্যভাবে বলতে পারি যে আচ্ছা এক্সাম্পল দাও তো, কিছু টক্সিন থেকে কিছু ভ্যাকসিন তৈরি হয় এমন কিছু এক্সাম্পল। তখন বলবা যে দিস ইজ টক্সয়েড ভ্যাকসিন ইজ ডিরাইভড। 3টা এক্সাম্পল। আর এন্ডোটক্সিন ইজ নো ভ্যাকসিন। এন্ডোটক্সিন লিখো, নো ভ্যাকসিন। আচ্ছা, অ্যাকশন, মোড অফ অ্যাকশন। নেক্সট কোশ্চেন, মোড অফ অ্যাকশন। এক্সোটক্সিনের লিখো ইট হ্যাজ 2 পার্ট। এটার মধ্যে লিখো 2 পার্ট। এনি এক্সোটক্সিনের 2টা পার্ট থাকে। এ 2টা পার্ট, একটা তোমরা তীর চিহ্ন দাও, 2টা তীর চিহ্ন, এ আর অ্যানাদার সাইড ইজ বি। এ ফর, বি ফর বাইন্ডিং সাইট। প্রথমে ইজ বি, এই যে টক্সিনটা আমাদের সেলের সাথে বাইন্ড করবে, এটা হলো বাইন্ডিং সাইট। বি ফর বাইন্ডিং সাইট, এ ফর অ্যাকশন। সে তার টক্সিসিটি শো করবে, এটাকে আমরা অ্যাকশন বলেছি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? মোড অফ অ্যাকশন, অ্যাকশনের মধ্যে লিখে রাখেন এক্সোটক্সিন 2 পার্ট। এনি এক্সোটক্সিন 2 পার্ট। 1 পার্ট হচ্ছে এ, এটা এটাই দিবা বড় হাতের এ স্পেলিং, এন্ড অ্যানাদার হলো বি, ক্যাপিটাল বি, ক্যাপিটাল বি। বি এর সাথে লিখেন বি ফর বাইন্ডিং সাইট, এ ফর অ্যাকশন, এ ফর অ্যাকশন। তাহলে বি যেটা হবে, এই এক্সোটক্সিন বিজ বাইন্ড উইথ দ্য হোস্ট সেল, then it enter into the cell and it causes its toxicity. তখন এ সাইটটা ভিতরে ঢুকে এটা টক্সিসিটি শো করবে। আর এন্ডোটক্সিন, it produces cytokines. লিখে রাখো, এন্ডোটক্সিন produces cytokines, interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor. Okay, and produces fever, hypotension, shock, DIC. Endotoxin produces fever, hypotension, shock, DIC, and septic shock. ভিতরে লিখে রাখো সেপটিক শক। এগুলো হলো একটা সেপটিক শকের ফিচার। আচ্ছা, ওকে। হিট স্টেবল, একটা নেক্সট পয়েন্ট লিখেছি, হিট স্টেবল। তোমরা জানো যে এক্সোটক্সিন দিস ইজ প্রোটিন ইন নেচার, সো এটা কিন্তু 70 ডিগ্রি পর্যন্ত জাস্ট টলারেট করতে পারে। তুমি যদি বয়লিং করো 100 ডিগ্রি, ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। কিন্তু তাহলে লিখো ইট ইজ ডিস্ট্রয়েড ইন boiling, destroyed by boiling, destroyed by boiling. টলারেট ভিতরে ব্র্যাকেটে লিখো টলারেট করতে পারে আপ টু 72 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যেহেতু প্রোটিন, এটা 72 তে পর্যন্ত টলারেট করতে পারে। আমরা মনে নাই যে একটা মিল্ক পাস্তুরাইজ করি, সেখানে কিন্তু 72 ডিগ্রি যে প্রোটিন স্ট্রাকচার গুলা থাকে সেটা যাতে ঠিক থাকে, আমাদের ফুড ভ্যালু যাতে ঠিক থাকে। ওকে, সেই জন্য বললাম এটা। এন্ডোটক্সিন হিট স্টেবল, এটা কিন্তু হিটে নষ্ট হয় না, লিপিড যেহেতু, সো এটা নষ্ট হয় না, হিট স্টেবল। এক্সাম্পল, এক্সাম্পলের মধ্যে দিয়েছি সাম, গিভ মি সাম example of bacteria which produces exotoxin and which produces endotoxin. এমন কিছু এক্সাম্পল এখন তোমাদেরকে লিখতে হবে এক্সোটক্সিন। তাহলে লিখো এক্সোটক্সিনের মধ্যে আমি গ্রাম পজিটিভ কিছু বলবো, গ্রাম নেগেটিভ কিছু বলবো। গ্রাম পজিটিভ দিয়ে লেখো কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি, এটা খুব শুনতে চাই টিচাররা। কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি, সি দিয়ে কর্নি, এরপর ডট দিয়ে ডিপথেরি লেখো, DIPTHE, ডিপথে
RIAE, ডিপথেরি, কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি। ওকে, প্লিজ ভালোভাবে আপনারা স্পেলিংটা লিখবেন, প্রয়োজন হলে বুকসটা খুলবেন। C dot ডিপথেরি, DIPTTHE, ডিপথে RIAE, ডিপথেরি। এটা কিন্তু খুবই এক্সোটক্সিন বললাম। আরো এক্সোটক্সিন কমন কিছু তৈরি করে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, এটা কিন্তু খুব কমন এক্সোটক্সিন। হ্যাঁ, তারপরে কিছু এক্সোটক্সিন তোমাদের তৈরি করছে ক্লস্ট্রিডিয়াম, ক্লস্ট্রিডিয়াম, টিটানি। এই যে তোমরা যে ডিপিটি পড়লা, ডিপিটির মধ্যে ডিপথেরিয়া, এই ব্যাকটেরিয়া যেটা তৈরি করবে টক্সিনটা না। আর টিটেনি, টি ফর টিটেনি, তাহলে ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি লিখে রাখেন, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি, CLOS, CLOSTRI, CLOSTRIDIUM, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি, TETANI, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি। এটা হলো গ্রাম পজিটিভ। এই তিনটা ব্যাকটেরিয়া আপনাকে এক্সাম্পল দিলাম। আরেকটা জিজ্ঞেস করি, গ্রাম নেগেটিভে যে তোমার এক্সোটক্সিন তৈরি করে, একটা তো প্রমাণ দিতে হবে তোমাদেরকে। তখন লিখে রাখো ভিব্রিও কলেরি, গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে ভিব্রিও কলেরি, ভিব্রিও কলেরি, ভি ডট দিয়ে কলেরি, CHO কলে, LAREAE, কলেরা হবে না কিন্তু, কলেরি, REAE, কলেরি। তোমাদের মনে হতে পারে কখন আমি যখন কলেরার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, কলেরা রিলেটেড, ওই যে ভিব্রিও কলেরা কলেরি, তখন জিজ্ঞেস করি যে ভিব্রিও কলেরি কি এক্সোটক্সিন তৈরি করে নাকি এন্ডোটক্সিন? এই যে কলেরাটা তৈরি করে, এটা এক্সোটক্সিন মিডিয়েটেড নাকি এন্ডোটক্সিন? তোমরা প্যাথোজেনেসিস পড়বা, কিন্তু তখন তো লটস অফ জিনিস পড়া হয়, সবসময় ভুলে যাই আমরা। এটা মনে রাখার টেকনিকটা আমি বলে দিলাম। এটা হলো একটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, ভিব্রিও কলেরি। তোমরা তখন বলো যে ম্যাডাম এটা এন্ডোটক্সিন তৈরি করবে, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। বাট দিস ইজ এক্সেপশনাল, এটা হলো এক্সোটক্সিন তৈরি করে সে কিন্তু কলেরা তৈরি করে। সো এটাকে আপনারা একদম আন্ডারলাইন করে রাখেন। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার একটা এক্সাম্পল দিলাম, ভিব্রিও কলেরি প্রডিউসেস কলেরা, এটা কিন্তু which is mediated by exotoxin. Please underline this important part. Now, endotoxin producing some bacteria, E. coli, এন্টেরোব্যাকটেরিয়াল গ্রুপের যেগুলো আছে প্রত্যেকটাই এন্ডোটক্সিন তৈরি করে, মোস্ট অফ দা। ই কোলাই মেনলি লেখো, সিউডোমোনাস, সিউডোমোনাস, PSEU, সিউডো, DO, সিউডোমোনাস, MONAS, সিউডোমোনাস। ওকে, do you complete this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তোমরা কি বুঝতে পারছো? মানে আমার ছেলেরা আচ্ছা, আর টোটাল 20 স্টুডেন্ট নাও প্রেজেন্ট, হ্যাঁ, ইন মাই লেকচার ক্লাস। এখন তোমরা ছেলেদেরকে আমি বলতেছি, তোমরা কি ছেলেরা বুঝতে পারছো আমি যে পয়েন্ট গুলা নিয়ে বললাম এতক্ষণ? এরপরে এগুলিকে একটু এক্সপ্লেইন করতেছি, তোমরা যাতে ইজি ওয়েতে মনে রাখতে পারো। আমি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করতে পারি এক্সোটক্সিন এটা কোথা থেকে কে তৈরি করে, এরপরে বলতে পারি এন্ডোটক্সিন এটা কে তৈরি করে, আবার বলতে পারি কোনটা ভ্যাকসিন তৈরি করে, যে ম্যাডাম ভ্যাকসিন তৈরি করে এক্সোটক্সিন, কেন এটা ভ্যাকসিন তৈরি করে এটা তৈরি করে না? তখন তোমরা বলবা ম্যাডাম যেহেতু এক্সোটক্সিন ইজ প্রোটিন ইন নেচার, এটা স্ট্রং, ইট প্রোডিউসেস স্ট্রং ইমিউন রেসপন্স, এটা যেহেতু স্ট্রং ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে, সো আমরা এক্সোটক্সিন থেকে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারবো। কথা বুঝতে পারছেন? আপনি যদি বেসিকটা যদি না জানেন এটা কেন ভ্যাকসিন প্রোডাকশন এটা থেকে হয়, এটা বলতে পারবেন না। কথা বুঝতে পারছো? এরপর আমি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, এক্সাম্পল কিছু দাও। আর দেখো তিনটা পয়েন্টে তোমরা কিন্তু আন্ডারলাইন করো, সোর্স, কেমিক্যাল, ইন নেচার, ভ্যাকসিন প্রোডাকশন। ভ্যাকসিন প্রোডাকশন গুলা কেন এটা থেকে তৈরি হয়, এটা হচ্ছে এই দুইটা আনসারকে আপনারা ক্ল্যারিফাই করবেন, আমি যেভাবে বলছি ঠিক এই ওয়েতে। দেন এক্সাম্পলে আন্ডারলাইন করেন, এক্সাম্পল গুলা খুব জানতে চাই। আচ্ছা, কখনো যদি তোমাদেরকে এক্সোটক্সিন দিয়ে একটা শর্ট নোট দেয়, প্রথমে ডেফিনেশন, আমি কিন্তু প্রথমে ডেফিনেশনটা লিখিয়েছি, দেন তোমরা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এক্সোটক্সিন অথবা এন্ডোটক্সিন গুলা লিখবা। জাস্ট কেমিক্যাল নেচার কি, অ্যান্টিজেনিক কি, ইমিউন রেসপন্স কি, ভ্যাকসিন প্রোডাকশন করতে পারতেছে কি করতেছে না, মোড অফ অ্যাকশন, এভাবে লিখে
তোমরা একটা শর্ট নোট তৈরি করবে এবং ফাইনালি তোমাদেরকে অবশ্যই এক্সাম্পল দিতে হবে। এক্সাম্পল যদি না দাও এটা কখনোই কমপ্লিট হবে না, কখনো ডিফারেন্স অথবা কখনো শর্ট নোট ফর্মে দিতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম। Now this is my last slide. এই টপিকসটা তোমাদের একটা কোশ্চেন দেয় এন্ডোটক্সিন শর্ট নোট, অবশ্যই শর্ট নোটের ওইগুলো পড়ানো হয়েছে, কিন্তু মোড অফ অ্যাকশন, সে যে সেপটিক শক তৈরি করে তোমাদের এটা জানতে হবে। এটা না জানলে তোমরা সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়াতে অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে না। কথা বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা একটু মোড অফ অ্যাকশনটা পড়ি, কিভাবে সে শক তৈরি করে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। এই যে দেখো এই ছবিটা কিন্তু দিস ইজ মেইনলি ডিরাইভড ফ্রম ইউর লেঞ্জ। লেঞ্জে কিন্তু ছবিটা আছে, তো লিখে রাখেন লেঞ্জ পিক আপনাদের লেঞ্জে আছে এবং এটা লেঞ্জের থেকে তুলে নেবেন, কোনো সমস্যা নাই। বাট আমি কিন্তু তারপরে তোমাদেরকে এটা একটু এক্সপ্লেইন করব, সো ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ। ওকে, আচ্ছা, জাস্ট ফোকাস দ্য পয়েন্ট। আমি যেভাবে বলি সেটা লিখো এন্ড ফোকাস করবে। হ্যাঁ, মেকানিজম অফ অ্যাকশন। ফার্স্ট তোমরা কিন্তু, আমি তো জানো মেকানিজম অফ অ্যাকশন, অল টাইম I will prefer the flow chart. কখনো প্যারাগ্রাফ ফর্মে কিছু লিখতে যাবে না, তাহলে এটা লিখে রাখো। ফার্স্ট এন্ডোটক্সিন। এন্ডোটক্সিন, এন্ডোটক্সিন এটা কি পার্ট ভিতরে লিখে রাখেন। লিপিডে, লিপিডে of lipopolysaccharide, lipopolysaccharide, lipopolysaccharide এর লিপিডে এন্ডোটক্সিন। আচ্ছা, ভিতরে ব্র্যাকেট অলসো লিখে রাখেন present in, derived বা present in only in outer membrane of gram negative bacteria। তাহলে এন্ডোটক্সিন প্রোডিউসিং যে শকটা তৈরি করবে এটা কি গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ? তাহলে অল টাইম বলবে দিস ইজ মেইনলি প্রোডিউসড ফ্রম রিলিজড ফ্রম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। মেইনলি সেটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়। তাহলে এন্ডোটক্সিন এটা আমি বলেছি লিপিড এ পার্ট অফ লাইপোপলিসাকারাইড, প্রেজেন্ট অনলি ইন আউটার মেমব্রেন অফ গ্রাম নেগেটিভ সেল। ওকে, এটা ব্র্যাকেট তোমাদের সুবিধার্থে এভাবে করে কিন্তু হাইলাইট করো। দেন হরাইজন্টাল একটা ফ্লো চার্ট দাও। চার্ট, horizontal line is drawn from this part. আচ্ছা, from the right side থেকে আমরা ডিসকাস করি। This endotoxin, এটার কিছু কাজ আছে, ফাংশন। এটা ডিরেক্টলি অ্যাক্টিভেট ম্যাক্রোফেজ। লিখে ফেলেন অ্যাক্টিভেট ম্যাক্রোফেজ। বডিতে, ব্লাডে আমাদের যে ম্যাক্রোফেজ মানে মনোসাইট আছে, টিস্যু আছে, টিস্যুতে যে ম্যাক্রোফেজ থাকে সেটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। ব্লাডে হলে মনোসাইটকে করবে, আর টিস্যুতে ডিরেক্ট যেটা যাচ্ছে টিস্যুতে ম্যাক্রোফেজকে। টিস্যুর মধ্যে থাকে ম্যাক্রোফেজ, অ্যাক্টিভেট করবে। দেন এখানে কিন্তু তিনটা ফাংশন আছে। they release, macrophage release some cytokine. আমি তোমাদেরকে অল টাইম বলেছি কিছু সাইটোকাইন তৈরি করে কমন। তো নাম্বার 1 লিখো ইন্টারলিউকিন 1, সেকেন্ড টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর, আর থার্ড নাইট্রিক অক্সাইড। এগুলোর সাথে পরিচিত তোমরা স্টুডেন্ট? ইন্টারলিউকিন 1, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর এন্ড নাইট্রিক। ইন্টারলিউকিন 1 এর সাথে ইন্টারলিউকিন 6 টাও লিখে রাখো। ইন্টারলিউকিন 1 and interleukin 6, second tumor necrosis factor, third nitric oxide. Do you write? Yes, ma'am. Okay, acha, interleukin 1 and interleukin 6 and tumor necrosis factor এই দুইটার কাজ হলো ফিভার তৈরি করে। তাহলে কিভাবে তৈরি করে তোমরা কি এটা জানো? ফিজিওলজি কিন্তু তোমরা পড়ে আসছো। কোন সেন্টারকে স্টিমুলেট করে ফিভারের জন্য? আমাদের থার্মোরেগুলেটরি সেন্টারটা, where thermoregulatory center is present in which region of our brain? Hypothalamus, ma'am. এটা লিখে রাখেন। তাহলে ইন্টারলিউকিন 1, 6 স্টিমুলেট করে হাইপোথ্যালামাস। ব্র্যাকেটে লেখো স্টিমুলেট হাইপোথ্যালামাস, স্টিমুলেট হাইপোথ্যালামাস। দেন প্রোডিউসেস ফিভার, ফিভার। তাহলে 1 আর 6 শুধুমাত্র কাজ করে শুধু ফিভার তৈরি করছে। সেকেন্ড টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর
Okay. It also stimulates hypothalamus, produces fever. Number 1 is a fever. Second, likho vasodilation. Vasodilation. Human necrosis factor. Vasodilation. যখন vasodilation হবে increases vascular permeability. লিখে রাখেন vasodilation, এটাকে flow chart দিয়ে লিখে ফেলেন। Vasodilation, flow দাও, increases vascular permeability, then hypotension. স্বাভাবিক ভাসল থেকে যদি তোমার ফ্লুইড বের হয়ে যায়, লিকেজ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা ফল করবে। এটাকে বলছে হাইপোটেনশন। Hypotension. Then another factor, nitric oxide. Nitric oxide. Nitric oxide তোমরা জানো যে it produces vasodilation. এখানে লিখে রাখো vasodilation. Flow chart দাও প্রথমে। Vasodilation increases vascular permeability and hypotension. Finally, hypotension. যখন সময় থাকবে কথাগুলোকে এক্সপ্লেইন করবা, vasodilation increases vascular permeability then hypotension. সময় না থাকলে নাইট্রিক অক্সাইড ডিরেক্ট প্রোডিউসেস হাইপোটেনশন। কথা বুঝছো? সময়ের উপর ডিপেন্ড করে তোমার লেখাটা তুমি কিভাবে এক্সপ্লেইন করবে। টাইম এবং নাম্বার। ওকে, নেক্সট ফ্লো চার্টে দেখো, it activates complement. Endotoxin directly activates complement. কমপ্লিমেন্ট কিন্তু তিনটা পাথওয়েতে অ্যাক্টিভেট হয়। তোমরা এটা যখন কমপ্লিমেন্ট চ্যাপ্টার পড়বে তখন দেখবে, সেখানে কিন্তু তিনটা পাথওয়ে আছে, ক্লাসিক্যাল, অল্টারনেটিভ পাথওয়ে এন্ড মান্নান বাইন্ডিং ল্যাকটিন পাথওয়ে। সেখানে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট মেইনলি অ্যাক্টিভেট করে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে। এটা ভিতরে ব্র্যাকেটে লেখেন অল্টারনেটিভ অ্যাক্টিভেটস অল্টারনেটিভ পাথওয়ে। অল্টারনেটিভ বানান ALTERNATIVE, alternative pathway. Alternative pathway. আমি এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করি যে কমপ্লিমেন্ট কে যে অ্যাক্টিভেট করে কোন পাথওয়েতে অ্যাক্টিভেট করে, লিখে রাখো অল্টারনেটিভ পাথওয়ে। ওকে, এখন দুইটা ফাংশন, দুইটা সাবস্ট্রেটকে স্টিমুলেট করে তারা মেইনলি কাজটা করে। C3A activates C3A, activates C5A. C for complement. That's complement factor 3A. এটা C3A, C5A. দুইটার কিন্তু আলাদা ফাংশন। C3A hypotension and edema. Hypotension, edema. আর C5A neutrophil chemotaxis. Neutrophil কে attraction করতে, ওই ইনফ্লামেটরি এরিয়াতে নিউট্রোফিলটা বেড়ে যাবে and produces inflammation. আলটিমেট তো মেইনলি হচ্ছে ইনফ্লামেশন করতেছে। এন্ডোটক্সিন প্রোডিউসেস ইনফ্লামেশন। ইনফ্লামেশনের মধ্যে তোমরা তো জানো ফিভার হয়, সোয়েলিং হয়। সোয়েলিং হচ্ছে এই যে ভ্যাসোডাইলেশন, প্রত্যেকটা ভাস্কুলার পারমেবিলিটি করতেছে, সোয়েলিং হচ্ছে। তারপরে নিউট্রোফিল কেন আসতেছে? বিকজ এই যে নিউট্রোফিল কেমোট্যাক্সিস করতেছে। C5A নিউট্রোফিল কেমোট্যাক্সিস, it produces inflammation. On the right side, sorry, on the left side, it activates Halsman factor. This is the factor of coagulation pathway. Coagulation cascade. One of the factor of the coagulation cascade. Halsman, H-A-G is Halsman factor. Finally, activate coagulation cascade. Coagulation cascade. এরপর ফ্লো চার্ট দাও। কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি, মানে তোমার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর গুলোকে সবগুলোকে কনজাম্পশন করবে। কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি। এন্ড থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। যখন ক্লট ফরমেশন হবে তখন কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর গুলোকে সব এগুলোকে তো একসাথে কনজাম্পশন করে ফেলতেছে, সো থ্রোম্বোটিক ফ্যাক্টর গুলা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু থ্রোম্বাস ফরমেশন হয়। সাথে ক্লটে তোমরা জানো প্লেটলেট ফ্যাক্টরে হেল্প করে। প্লেটলেট গুলো যদি ইউজ করে যায় তাহলে দেয়ার ইজ থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। সেই জন্য বললাম কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি এন্ড থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া।
ultimate produces DIC. thrombocytic DIC. ভিতরে আবার লিখো septic shock produces septic shock or DIC. একই এই কথাগুলো একই, DIC বলো আর septic shock এগুলা কিন্তু DIC তেই চলে যায়, একই ফিচার। septic shock or GIC, it produces septic shock or GIC. Do you complete? Do you understand this flowchart? ম্যাম লাস্ট ওয়ার্ডটা বুঝি নাই, সেপটিক শক একটা or GIC. GIC meaning হলো disseminated, এই যে দেখো স্পেলিং, disseminated intravascular coagulation, পুরা ব্লাড ভেসেল জুড়ে ক্লট ফর্ম। হ্যাঁ, এই জন্য এটাকে বলা হয় disseminated, spreading, কারণ তোমার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর গুলোকে সব কনজাম্পশন করতেছে, আবার প্লেটলেটটাকে কনজাম্পশন করতেছে, সেই জন্য বললাম থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। যখন দেখবা যে প্লেটলেট কমে যায় তখন কিন্তু ব্লিডিং হতে থাকে এক সাইডে, আবার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর যেহেতু অ্যাক্টিভেটেড হলো বডিতে বিভিন্ন জায়গায় থ্রোম্বাস ফর্মেশন হয়ে যাবে, দুইটা জিনিস কিন্তু হয়। তাহলে সেপটিক শক হতে পারে অথবা ডিআইসি, ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। সেপটিক শক যে বললাম, এই যে দেখো ফিভার একদিক দিয়ে হচ্ছে, আমাদের সেপটিক শকের অন্যতম ফিচার হলো প্রিডমিনেন্ট ফিচার ফিভার, হাইপোটেনশন, শক, সোয়েলিং, এরপরে হলো তোমার ডিআইসি। কথা বুঝছো? তাহলে তুমি লেখো ক্লিনিক্যাল ফিচার। ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কি তৈরি হতে পারে টোটাল, এটা থেকে আমাকে বলো হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার প্রডিউসড বাই এন্ডোটক্সিন। এই যে টোটাল এতগুলো ঘটনা ঘটলো, এটা থেকে আমরা কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার পাবো। নাম্বার 1 ফিভার, নাম্বার 2 হাইপোটেনশন, শক, নাম্বার 3 ডিআইসি। ডিআইসি এর মধ্যে থাকবে থ্রোম্বোসিস প্লাস থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। লিখে রাখো ডিআইসি এর মধ্যে কি কি ফিচার থাকবে, ব্র্যাকেট। একদিক দিয়ে থ্রোম্বোসিস হবে মানে তোমার ভ্যাসেল গুলোকে থ্রোম্বাস করবে, তোমার ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে না, এন্ড অর্গানিক ইস্কেমিয়া হবে, সাথে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়ার জন্য ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন, পেটিচি, পারপিউরা। তোমরা দেখো না এই যে ডেঙ্গিতে, ডেঙ্গি ভাইরাস ইনফেকশনে কি হয়, থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হয়, ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন। এটার মতো কি ঘটনা। কখনো এন্ডোটক্সিন দিলে, এন্ডোটক্সিন একটা ডেফিনেশন, কেমিক্যাল কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক লিখবেন, মেকানিজম অফ অ্যাকশন মাস্ট এভাবে শো করবেন, আর কিছু এন্ডোটক্সিন প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া এক্সাম্পল দিবেন লাস্ট অফ। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইকোলাই এর একটা এক্সাম্পল দিলাম, সিউডোমোনাস, এগুলা কিন্তু এন্ডোটক্সিন প্রডিউস করে তোমার তৈরি। আরেকটা লিখে রাখো নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিস, এক্সাম্পলের মধ্যে এন্ডোটক্সিনের মধ্যে নাইসেরিয়া meningitis. Neisseria meningitis is a meningitis story. That is also one of the complication of the endotoxin. Endotoxin. দেখো this lecture is very much important for you. আমি কিন্তু প্যাথোজেনেসিস এর উপরে পড়ালাম। আচ্ছা আমাকে এখন বলো তো স্টুডেন্ট, তোমরা কি অ্যাসাইনমেন্ট গুলা কি কমপ্লিট করছো? স্টেরিলাইজেশন, স্টেনিং, এরপরে আমি কিসের উপর দিলাম লাস্ট, অ্যান্টিবায়োটিক, তারপর কালচার, এগুলা কি কমপ্লিট করতেছো? কমপ্লিট যদি না করো দেখো আমি কিন্তু আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবো, তোমরা সাফার করবা, will be suffer in your exam. তখন আমি আপনাদেরকে পুশ দিলেও আপনারা পারবেন না। কথা বুঝতে পারতেছেন? আমি যদি আপনাকে পুল করি আপনারা পারবেন না, আপনারা উঠে আসতে পারবেন না। স্টেরিলাইজেশন আমার মনে হয় এই চ্যাপ্টারটাকে আমি 4টা লিখতে ছোট 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 পার্টে দিছি, কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দিছিলাম, আর বাকিগুলো তো আছে, আরো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে, বাট কিছু ইম্পর্টেন্ট দিছে, অ্যাটলিস্ট তোমরা যাতে পড়ো। কিন্তু
কিন্তু তোমরা আমার মনে হয় না স্টেরিলাইজেশন ভিউ দেখতেছো, কিছু লিখছো, স্টেরিলাইজেশন থেকে কিছু লেখো না। স্টেনিং এর জেড স্টেনটা যাও ইয়ে করতেছো, কিন্তু তোমরা গ্রাম স্টেনিং আমার মনে হয় যে স্টেনিং এ সেটাও মনে হয় তোমরা খুলেও দেখা না যে ম্যাডাম কি কি পড়ালো, অথচ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস। প্র্যাকটিক্যালি যে কোশ্চেন গুলো আমরা করি যে স্টেনিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা কিন্তু তোমরা দেখো না এবং তোমরা আমার লেকচারারদের কাছে পাঠাচ্ছ না। আমি কিন্তু আমার লেকচারারদের কাছে খবর নিচ্ছি, তোমরা কিন্তু পাঠাচ্ছ না। কালচারের কোশ্চেন থেকে আমি বললাম অস্পি আসে, তোমরা কিন্তু তাও দিচ্ছ না। লাস্ট অফ অল অ্যান্টিবায়োটিকটা আমি দিয়েছি, দিছো? কেউ কি তোমরা দিছো? আমাকে বলো, এনিওয়ান সাহস করে বলো যে ম্যাডাম দিছি, আমি অন্তত পাঠিয়েছি। আসো এই 21 জনের মধ্যে? তোমরা কি কেউ সেন্ড করেছো মেসেঞ্জারে? দেখো, তোমরা যদি সেন্ড না করে এটা তোমাদের প্রবলেম, আমি তো তোমাদেরকে বাসায় গিয়ে গিয়ে কিছু করতে পারবো না, আমার পক্ষে সম্ভব না। তবে পরীক্ষার সময় তোমরা সাফার করো, এটা পরীক্ষার সময়। আর যারা করতেছো তারাই বুঝবা যে পরীক্ষার সময় যে তোমাদের কত হেল্পফুল হলো, যে একটা জিনিস পড়া হলো, ম্যাডাম রিভাইজ দিল, আমি একটু ওয়ার্ক করলাম, এটা পরীক্ষার সময় যে কত ইফেক্টিভ হয়, পরীক্ষা দিলে তখন বুঝতে পারবে যে ম্যাডাম তখন যে একটু পরিশ্রম করাইছে, এই জন্য পরীক্ষাটা এখন খুব ইজি হয়েছে, এটা তখন বুঝবা। আমার কথা তো এখন ভালো লাগে না? আচ্ছা শোনো, আমার কি পড়াশোনা কি তোমাদের খুব বোরিং লাগতেছে যে সেই জন্য তোমরা আমার অ্যাসাইনমেন্ট গুলা করো না? হ্যাঁ স্টুডেন্টস, আচ্ছা বলো, আজকে আমি এখন 2-3 মিনিট তোমাদের সাথে একটু কথা বলি, তোমাদের অবস্থা আমি একটু জানি, আমার কাছে টপিক শেষ। বলো, নাকি বন্ধ করে রাখছো? একটু ছবি দেখো তো তোমাদের, আমি অনেকদিন ছবি দেখি না। কে কে আসো, একটু ছবি দেখো, জাস্ট প্লিজ show your face. Please show your face. Sokina, Saif, and also who are present in